ଦେଖ जो होम साइंस रो चैप्टर 4 पढ़ुଥିଲେ पेपर 1 सेक्शन ए रो फूड एंड न्यूट्रिशन सेक्शन ए चैप्टर 4 थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। आज हम स्टार्ट करिया पेप्टिक अल्सर जो सातटा डिजीज अछि से तो पेप्टिक अल्सर गोटे। देखो होम साइंस में सब बारंबार कहि दउछि होम साइंस में हमको जति नोट्स अछि ना ताको बारंबार बारंबार पढ़िया दरकार। एटा किछि नाही किंतु सेई जिंस मने रहबनी हम थरे दी थर पढ़ी दउछंदी जिंस ठीक से मने रहबनी तो परीक्षा रे हम परफेक्ट आंसर लिखि परना जे ओवर द इयर्स जहा मते लेखा जाउ जे अनुभव करूची जे आमे जो होम साइंस रो तो कंटेंट बेसी नाही जानचे बहुत स्मॉल सिलेबस होम साइंस रो अल्प जिनस किंतु जो जिनस गुड़ा अच्छी सेतिकी रे पिला ताको बहुत माने लाइटली नै की हम कौन अछि देखिबा एमती करिकी आउ कंटेंट तो बुझा पड़ जाउछ नो डाउट किसी प्रॉब्लम नै किंतु जेहेतु बारंबार रिवीजन होउनी ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଠିକ ଆନ୍ସରଟା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇପାରୁନି ହାପା ଜଡ଼ା ଆନ୍ସର କି ନହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଝାପସା ଝାପସା ମନେ ପଡୁଥିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ନହୁଥିବ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ତ କିଛିଟା ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିଷ୍ଟର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ अरे क्लास रे सेमिस्टर एग्जाम लिखला लिखिदेକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସେମିତି ଆସେନି ଆମକୁ ଯଦି ଟପ୍ ସ୍कोर କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି ତ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜन କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ମନେକର ସାତଟା ଯାକ ଡିଜିଜ ପଢିବା नो डाउट ଗୋଟେ ଦିଟା ତ ପଢିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଢୁଛି ଆଉ ଯଦି ପଢିବ ମନେକର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଡିଜିଟା ଭଲସେ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ କଣ କେମିତି କଣ ହଉଛି କଣ ଡାଇଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ଠିକ ସେ ଜାଣି ନଥିବା ତ କଣ ହବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ आंसर भल मान मार्क तो नो डाउट किसी ना किसी आसीबो किंतु एते भल मार्क आसीबोनी ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ पेपर 1 रे पिलांको 170 180 190 एई टाइप रो मार्क रहउछ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପଢିବା ଯେତେ ରିଭାଇଜ କରିବା ସେତେ ମାର୍କ ବଢି ଚାଲିବ ସବୁ 200 220 222 233 35 ଏଡେ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବା ମଲ୍ଟିपल टाइम रिवीजन दरकार ହେଲା କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ अंडरस्टैंडिंग ଟିକେ ବୁଝା ପଡିଗଲା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ କରି 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 ଏଇ ଲେଭେଲ କୁ ଆସିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଡିଟୋ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ सेम टू सेम ଥୋଇଦେଲେ ନାହିଁ ତ ମାର୍କ ବଢିଆ ଆସିବ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଅପସନାଲ ତୁଳନାରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଜିନିଷ କାରଣ ଓପିଏସସି ରେ ତ ଏତେ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏବେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ହେଲେ ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସ୍ ରେ ଦେଖିବ ଏଠି ପିଲା ଆମର ଅପସନାଲ ରେ ପୁରା 400 500 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ସ୍कोर कर दउଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଡୁନି ବେଶୀ ଲଜିକାଲ ଆନାଲିଟିକାଲ क्वेश्चन पडुनी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटो क्वेश्चन थोई दउछन इवन भी गोटे भकुआ पिलाटे जदी घोषी देइछि सब बारंबार बारंबार से भी जाके बढ़िया स्कोर कर दबो बुझित ना तेणु एथरा किछि नाही तेणु एई जिनिसटा बारंबार बारंबार कहि होछि जे जदी तुम ओपीएस रे भलो मार्क स्कोर करिवार अछि भलो रैंक रखिवार अछि तो नोट्स को बारंबार बारंबार रिवीजन दरकार नहले हबनी भलो स्कोर रहबनी हैला कारण एठी तो जानी थो को धৰণৰ लेवल पिला जो ओपीएससी देखो क्रैक करता पिला गुडाଙ୍କର लेवल को भले देखुछो एते हायर लेवल नथिले बिगड़ा काई भलो स्कोर करछन कारण एगुडा से बारंबार पढ़ी 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 नोट को पानी कर दउछन बुझियो ना तेणु सेति पय से जिंस हमको दरकार देखो तो आम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जानिले जे थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन माने कोन एटा से प्रकार न्यूट्रिशन जोटा थेरापी समय हमको दिया जाए बुझियो ना तेणु ताको थेरापी समय बा ट्रीटमेंट समय कौन सी डिजीज रे आक्रांत हेले हमको जो ट्रीटमेंट पाई कौन कौन डिजीज कहीं होची कि जरा न्यूट्रिशनल इम्बालांस होची बोली डिजीज होची हला कौन सी प्रकार न्यूट्रिएंट रे इम्बालांस होची कि किसी प्रॉब्लम्स होची बोली तो डिजीज होची ना सो in order to कौन मेंटेन दैट बैलेंस तो से जिनस को जब बैलेंस करार अच्छी ना वी नीड ए प्रॉपर डाइटरी प्लान तेणु कौन कौन आम खाद्य अभाव रही जाइए से जिनस को मेंटेन करने हमको डाइट प्लान गोटे दरकार तेणु ताकू जो समय आमको जो प्रकार न्यूट्रिशन बा डाइट चार्ट आम प्रस्तुत करा से टाइम जो न्यूट्रिशन को आम कहते थेराप्यूटिक न्यूट्रिशंस तेणु से समय न्यूट्रिशन डाइट प्रिपेयर कला बेलू डाइट चार्ट प्लान कला बेलू आमको को पॉइंट रे फैक्टर पर बेसी फोकस करा पड़ो कौन कौन करा पड़ो ऑल दोस थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास ओके तो से गुड़ा निहाती क्वेश्चन पड़ो तेणु कहली बा जिनस से क्वेश्चन पड़ो आ सब बड़ आश्चर्य कथा होम साइंस रे आम जाचे क्वेश्चन कौन पड़ो किंतु पढ़ुना जमी गोटे आम ओडिया न था कि बस स्टाण्ड पाखे पिला लोक बेसी बस फेल हुआ सेम होम साइंस ऑप्शन सेम थिंग आमको लगुच कि ना अल्प जिन पढ़ी करदे लास्ट को
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ କେବେ କେବେ ଆସିବନି, ପିଲା ଟୋଟାଲି କରିନଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାହା ତାହା ପଢିକି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଯାଇକି ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ତ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢି 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 ଜିନିଷକୁ ପୁରା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ପଢିବା ଯେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଆହୁରି ଭଲ, ଆମ ଆନ୍ସର ସେତେ ବଢିଆ ହବ। ଆରେ କହୁଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? ହୁଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସାତଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସାତଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍, ପରଫେକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ବହି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ସାତଟାଙ୍କ ଏଇ ଆମ ନୋଟ୍ସରୁ କେବଳ ସାତଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ପଢିବ। ଆଉ ବାକି ପ୍ରେମଲତା ମଲ୍ଲିକରୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଥେରାପିଉଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କ'ଣ, ତା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କ'ଣ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରେମଲତା ମଲ୍ଲିକରୁ ପଢିଦବ, କାମ ଶେଷ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଯୋଉ ରିଭାଇଜ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ବଢିଆ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2-3ଟା ଲେଖେ ପଡୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ଏଥିରୁ। ଦେଖ ଥେରାପିଉଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସରେ ଥେରାପିଉଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସରେ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ହେଲା। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ? ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ଆରେ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ? ହୁଁ, ଏନିୱାନ୍? ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ? ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ମାନେ ହେଲା ପେଟରେ ଘା ହବା ବା ଷ୍ଟୋମାକରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରର ରପ୍ଚର ହବା, ଯୋଉଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବା କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛେ ପେଟରେ ଘା ହେଇଯାଇଛି। ବା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ଅଛି, ତ ତାର ରପ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର। ଅଲରେଡି ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ଫିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଥ୍ରୁ ଆନସ୍, ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାନେଲ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍। ତ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯେମିତି ମାଉଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତାର ଏସେଫାଗସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପୁଣି 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ? ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର 3ଟା ପାର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଡୁଓଡେନମ୍, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍। ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତାପରେ ହେଲା ରେକ୍ଟମ୍, ତାପରେ ହେଲା ଆନସ୍, ଏଇ ଟାଇପର ଟୋଟାଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆମର ଥିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଦେଖିବ 3 ପ୍ରକାରର, ମାନେ 3 ଭାଗ ଯୋଉ ପୁରା ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ 3ଟା ପାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋମାକକୁ 3ଟା ପାର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, କାର୍ଡିଆକ୍ ପାର୍ଟଟା ହାର୍ଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି କାର୍ଡିଆକ୍ ପାର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ହାର୍ଟଟା ଆମର କୋଉ ପଟେ ଅଛି କି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ? ଆରେ ଜେନେରାଲି ହାର୍ଟଟା କୋଉ ସାଇଡରେ ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ? ହଁ, center of the sternum but towards the left. ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ। stern ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଥାଏ, ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଥାଏ, ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କିରେ? ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ କୁହାଯାଏ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋକାର୍ଡିଆ। ଜେନେରାଲି ହାର୍ଟଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ବି ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କାହାର ଥାଏ, ତ ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ କହିବା ଡେକ୍ସଟ୍ରୋକାର୍ଡିଆ କଣ୍ଡିସନ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋମାକର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ହାର୍ଟ ପାଖାପାଖି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆମେ କହିବା କାର୍ଡିଆକ୍ ଚାମ୍ବର। ତାପରେ ଥିବ ଫଣ୍ଡସ୍, ମଝି ପାର୍ଟଟା, ଆଉ ତଳ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଲୋରିକ୍ ଚାମ୍ବର। ହାର୍ଟର କୋଉ ଚାମ୍ବରରେ କିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଭିଲି ଟାଇପର ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ ସ୍ପାଇନ୍ ଟାଇପର ସବୁ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ରୁଗି, RUGGII, ରୁଗି। ଏହା କୋଉଥିରେ ଥାଏ? କାର୍ଡିଆକ୍ ନା ଫଣ୍ଡସ୍ ନା ପାଇଲୋରିକ୍? ହୁଁ, ନା ପାଇଲୋରିକ୍ କୋଉଥିରେ ଥାଏ? ଆଁ, ଆରେ କୋଉ ପୋର୍ସନ? ଏଇଟା ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲ କି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଥାଏ ଫଣ୍ଡସରେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ କୋଉ ପୋର୍ସନରେ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ କୋଉଠି? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ ବେଶୀ ସମୟ? ହଁ, ବେଶୀ ସମୟ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ? ଫଣ୍ଡସରେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରୁହେ।
ଆମ ହାର୍ଟ ର ଦେଖ ଏସୋଫାଗସ୍ ହେଲା ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍ ଚାମ୍ବର ହେଲା ଫଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଲୋରିକ୍ ଚାମ୍ବର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଏସିଏଲ୍ ଟା କୋଉଠି ସିକ୍ରେସନ୍ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଆରେ ଏସିଏଲ୍ ଟା କୋଉ ପାର୍ଟରେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ହଁ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ହାର୍ଟର ଏ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଥାଏ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରଟା ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ସେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର କ'ଣ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିକିରେ ଆରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରଟା କ'ଣ ସିକ୍ରେସନ୍ କରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାରଟା ସିକ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟାର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ এটা বেসিকটা কিন্তু এই ওয়ালরু এই কার্ডিয়াক পার্টরে সিক্রেসন হয় কোন এসসিএল HCl ହେଲା এইଠି ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପାଇନ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ସବୁ ଥାଏ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ରୋଗୀ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରୋଗୀ RUGGI ରୋଗୀ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ହେଲା ବକାଲ କ୍ୟାଭିଟି ତ ବକାଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଚୋବେଇଲେ ମାନେ ଚିୱିଂ କରି କରି ଚୋବେଇ ଆଣିଲେ ତ ଏଇଟା ଆସିକି ଆଚ୍ଛା ବକାଲ କ୍ୟାଭିଟିରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ କିରେ ଆରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର salivary amylase ହାଁ salivary amylase ବାଟ କ୍ୟାଲିନ୍ ହେଲା टाइलिन ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଚୋବେଇଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଆମେ ତା ସହିତ କଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଯେତେ ମାଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଖାଇ ଆସିବ କୋଉଠିକି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏସୋଫାଗସ୍ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ଆସିକି କାର୍ଡିଆକ୍ ଚାମ୍ବରରେ ତ କାର୍ଡିଆକ୍ ଚାମ୍ବରରେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟା ଏସିଡ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ଅଛି ଇଏ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତ ଇନୋ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଇନୋ ଜାଣିଛ ଇନୋରେ ଏଇଟା ଥାଏ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିକି ରଖେ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏସିଏଲ୍ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଏ ଏସିଏଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଥିବ ତାକୁ କିଲ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଜିନିଷକୁ ଏସିଡିକ୍ କରିକି ରଖିବ ମିଡ଼ିୟମକୁ ତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏସିଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏସିଏଲ୍ରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଳେଇ ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ଏସିଡିକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ କେଉଁଠିକି ଫଣ୍ଡସ୍କୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏସିଏଲ୍ଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ଟୋଟାଲି କ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ହେବ ତ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ହାର୍ଟର କେଉଁ ଚାମ୍ବରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ବି ହାର୍ଟର ନୁହଁ ଇଭିନ୍ ଟୋଟାଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲର ଯେ କେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟଟା ବେଶୀ ସମୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକି ରୁହେ ତ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡସ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେଠି ରୁହେ ହେଲା ଦେଖିବ ଆମକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ତ ପରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଭୋକ ହୁଏ ନା ଏଠୁ ହେଲା ପରେ ତାର ପୁଣି ଧଡ଼ାସ୍କିନା ଚାଲିଯିବ ବାହାରକୁ କଲା ପରେ ପୁଣି ଭୋକ ହେଇଯିବ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆମକୁ ପୁଣି ଖାଇବା ଦରକାର ହେଲା
ତେଣୁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା 4 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୋରିକ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିବ, ପାଇଲୋରିକ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ଥାଏ କ'ଣ କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍। ପାଇଲୋରିକ୍ ଚାମ୍ବରରେ ସବୁ ଥାଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ହେଲା। এই ସବୁ ଥାଏ କ'ଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଥାଏ ସବୁ। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़ा मैंने सिक्रेट करिए गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रे कौन कौन थाए कि अरे गैस्ट्रिक जूस रे कौन कौन थाए? एक थाए पेप्सिन, पेप्सिन रेनिन, दूसरे थाए रेनिन। पेप्सिन रे काम कौन? अरे पेप्सिन रे काम कौन? डाइजेशन, पेप्सिन रो काम होला प्रोटीन को डाइजेशन करवा। रेनिन रो काम होला मिल्क को कर्ड रे परिणत करवा। क्षीर को दही रे परिणत किए रेनिन करे। पेप्सिन रो काम कौन? प्रोटीन डाइजेशन करवा। तेणु एगुड़ा हले गैस्ट्रिक जूस। तो बेले बेले कौन हुए, बेले बेले कौन हुए ना गैस्ट्रिक जूस रो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़ाक अच्छी एमाने ये जिनस गुड़ाक ठीक से सिक्रेशन हुए आ जब ठीक से सिक्रेशन न हुए तो आमर जो खाद्य आम खाऊँ तर ठीक से डाइजेशन हेनी। प्रोटीन डाइजेशन है कि कौन है ठीक से डाइजेशन हेनी। आ डाइजेशन ठीक से ना तो गैस फॉर्मेशन हम गोटे लोक कहूँ गैस्ट्रिक मत गैस्ट्रिक जो जानी कह गैस्ट्रिक माने कौन यही गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन ठीक से होनी किसी कारण जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन ठीक से ना तो कौन हम गैस हम जो एसिड जो कहते कौन माने गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक टैबलेट खाया पड़ो तो आम औषध खाई गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को बढ़ाऊँ ठीक से। तो आप ये जानले तो ये बर्तमान देखिए पेप्टिक अल्सर कौन ताले तो जदि कौन है देख जदि कौन कारणवश आम ठीक से खाइलेनी कारण देख एसीएल कंटिन्यूअसली सिक्रेशन हो जदि आम आम खाद्य आम स्टोमाक कौन रहा ना काफी समय एमटी रहा मनकर स्टोमाक मनकर काफी समय एमटी रहा आम खाइलेनी खाद्य खाद्य न खाइला फल कौन होना ये जो एसीएल गुड़ाक जाकि म्यूकस लेयर कणा कणा करदब यहाँ एसिडटा ना अवश्य मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड रोचे न्यूट्राल करने किंतु जदि अत्यधिक मान है आम कौन खाद्य खाऊना काफी टाइम उपवास रोचे काफी टाइम स्टोमाक खाली रोचे तो एम कौन करेंगे ना जाकि कौन कर कणा कणा करदेवार अच्छे जब एगुड़ाक एमती रप्चर होगा लेयर गुड़ा रप्चर होगा टिश्यू गुड़ा डैमेज है तो एगुड़ा को आम जो कहते कौन घा है अल्सर है बुझे ना तो यहाँ हूँ पेप्टिक अल्सर। तेणु गोटे जनरल अंडरस्टांडिंग जब देखा पेप्टिक अल्सर कौन पेप्टिक अल्सर मान है स्टोमाक म्यूकस लेयर स्टोमाक जो टिश्यू अच्छी से कौन रप्चर कर जाए रप्चर कर माने डैमेज हो जाए से कंडीशन को आम कह अल्सर आ जेहेतु यहाँ स्टोमाक होती पेप्टिक अल्सर बुझेगा। तो पेप्टिक अल्सर खाली स्टोमाक हुए ता नुहे इवन ड्यूडेनम हुए इलियम आम जो अच्छी कौन स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी से ड्यूडेनम पोर्सन भी हुए से भी अल्सर हुए। तो एमती अल्सर हबार माने जब से एरिया डैमेज हो गला से ये डैमेज है तो डैमेज आउ अच्छा से डैमेज हबार आउ कौन कारण हो पारे मन कर देख आपरटा मुझे कहूँ ये अच्छी कौन देख एगला स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अच्छी तो स्मॉल इंटेस्टाइन देख स्मॉल इंटेस्टाइन रे ये अच्छी कौन पैनक्रियास एठी अच्छी पैनक्रियास पैनक्रियास है एठी अच्छी पैनक्रियास पैनक्रियास रे 3 प्रकार एंजाइम सिक्रेशन हुए बा हार्मोन सिक्रेशन हुए कौन से गुड़ा गोटे है एल ए टी एल ए टी एल रहा कौन कि अरे एल रू कौन एल लाइपेज एल रहा अमाइलेज टी रहा ट्रिप्सिन है एल रहा लाइपेज लाइपेज ए रहा अमाइलेज आउ टी रहा ट्रिप्सिन। लाइपेजटा कौन लाइपेजटा सब फैट लगे फैट रे लगे फैट इमल्सिफिकेशन अमाइलेजटा स्टार्च रे है
ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ସିନଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ। ଦେଖ ପେଟରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିଲା ଏଠୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ରେ ଏଇଟା ପେପ୍ସିନ୍, ପେଟ ମାନେ ପେପ୍ସିନ୍ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, ଏଇଟା ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା କ'ଣ, ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମାଇଲେଜ୍ ହେଲା ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଲାଇପେଜ୍ ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏସିଡ଼ିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ କାମ କରିବେ। ଏମାନେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ କାମ କରିବେ ବା ଏସିଡ଼ିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ଏମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଅଛି ଆମର ଲିଭର, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଲିଭରର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଲିଭର, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଏଇଟା ହେଲା ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର। ତ ଇଏ କ'ଣ ସିକ୍ରେସନ୍ କରୁଛି, ଲିଭର କ'ଣ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବ ନା ବାଇଲ୍ ହେଲା, ବାଇଲ୍ ମାନେ ପିତ୍ତ, ବାଇଲ୍। ତ ଇଏ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିକି ଏ ସିକ୍ରେସନ୍ ଏଠି କରିବ, କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ଏସିଏଲ୍ ଗୋଳେଇ ହେଇକି ଏସିଡ଼ିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଏ ବାଇଲ୍ଟା ତା ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କଲା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ये बाइलटा रिएक्ट कला माने ये पुणी बेसिक को कन्वर्ट हो बेसिक मीडियम को कन्वर्ट हो बेसिक है माने ये कौन करिवो ना ये जो पैनक्रियाज ये जो एंजाइम गुडा सिक्रेशन होछन ये माने सब एक्ट करे स्टार्ट कर देबे डाइजेस्ट प्रोसेस स्टार्ट करे स्टार्ट कर देबे तेनो काम होची बाइल रो हैला किंतु कथा होची जे बाइल सिक्रेशन हबो बोली कहिबो कि बाइल सिक्रेशन केमिति हबो तो को एंजाइम इतमे रेस्पॉन्सिबल सेति पई इंटेस्टाइन रे गोटे एंजाइम आसे ता होची कोलेसिस्टोकाइनिन हैला ता ना होची कोलेसिस्टोकाइनिन सिस्टोकाइनिन आउ होची सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन आउ सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन ये जो थिबो एंजाइम थिबो हमर इंटेस्टाइन रे ये आकु जाइकी कोन करबो आकु एक्टिवेट करेबो जे वर्तमान खाद्य आसी गला तमर आसी जाउ ये बाइल सिक्रेशन हबो ये आकु बेसिक मीडियम कन्वर्ट कर दबो ये बेसिक हे गला माने सिक्रेटिन कोन करबो ना आकु जाइकी पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करबो जे वर्तमान बेसिक मीडियम हे गला तम एंजाइम वर्तमान रिएक्ट करि परिबो ताकु स्टिमुलेट करबो हला आ सिक्रेटिन रो काम कथा हैला जदी मने कर कोन होउची जे बाइल सिक्रेशन तो होउची कोलेसिस्टोकाइनिन करूची जदी मने कर एठी खाद्य आसिला माने कोनोसी कारण जोगु जदी आइदर बाइल ठीक से सिक्रेशन होउनी कि कोलेसिस्टोकाइन ठीक से रिएक्ट करूनी तो यही एसिडिक मीडियम रे ये आसुची तो ये रिएक्ट करिवे ये रिएक्ट न कला माने ये जो आसुथबो आर डाइजेशन प्रॉपर हे परिबो आ डाइजेशन प्रॉपर न होला तो प्रॉब्लम होबो तो एसिडिक मीडियम टा रही कि एठी जो म्यूकस लेयर ये पूरा खाली जे पेटर अछि न थ्रू आउट एलिमेंटरी कैनल रे म्यूकस लेयर अछि तेणु ये जाए कौन डैमेज कर प्रोबेबिलिटी अच्छी ये जो म्यूकस लेयर अच्छी जाकि डैमेज करवा टिश्यू डैमेज होवार प्रोबेबिलिटी अच्छी यदि एमती कंडीशंस है ताले से को आम कौन कहवा अल्सर है बुझेगा ये भाया कंडीशंस है ताले आम कहवा कौन अल्सर है ताने अल्सर आम बुझा पड़ा जे अल्सर माने हूँ जे पेट भितर टिश्यू डैमेज हवा बा पेट भितर घा हवा स्टोमाक रे होई पारे तो मेन जो जगह इवन किसी कांस रे वेसेफागस रे भी होई पारे स्टोमाक रे होई पारे और डुओडेनम जगह रे होई पारे यही सब जगह मेनली अल्सर देखा जाए तेणु ये जो जेहेतु एटा एलिमेंटरी कैनल रे देखा जाउची सेति पई आ ना दिया जायची पेप्टिक अल्सर अच्छा मते त माने कहलो जदि मन कर स्टोमाक रे एसीएल सिक्रेशन होउची कार्डियक चैम्बर रो एसीएल सिक्रेशन माने एसिडिक मीडियम कर दोउची ताले स्त्री लोक माने कर जो छुआटा केमिति रहउची एसिड यदि सिक्रेशन होउची तो केमिति कोन छुआटा रहउची एसिडिक मीडियम रे केमिति कर होउची केमिति रहउची रे विमेन मान केस जो छुआटा रहउची तांगर पेटरे तो केमिति रहउची से तो प्लासेंटा रे रहइबो ना तो प्लासेंटा रे नाही से माने रहइबो यूटेरस माने स्टोमाक नुह बहुत पिला जो रहउनी स्टोमाक माने छुआटा स्टोमाक रे रहउची स्टोमाक रे रहउनी यूटेरस का डिफरेंट आ गोटे सैक अछि सब विमेन मान केस रे पुरुष मानकर तो एतिकी तांग सहित उपनिवेश रे आ गोटे सैक अछि तांग जोडी छुआ amniotic sac जोड़ा जोड़ी छुआ रुहे
ଆଉ ସେଇଟା ଆ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାର ଅଲଗା ଏଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଛୁଆ ରହିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ପେଟରେ ବୋଧେ ଛୁଆ ରହୁଛି, ପେଟରେ କିଛି ରହୁନି ହେଲା। ପେଟରେ ରହିଲେ ଏସିଡିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ତ ସେ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ରହିବ ଯଦି, ଏଇଭଳିଆ କେବେ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ୟୁଟେରସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ତାର ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ହେଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନାଲରେ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଆଇଦର ଓଏସୋଫାଗସରେ ହଉ ବା ଷ୍ଟୋମାକରେ ହଉ ବା ଡୁଓଡେନାମରେ ହଉ, ଯଦି ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ବା ରପ୍ଚର ହେଲା, ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ରପ୍ଚର ହେଇକି ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ କହିବା ଇଂରାଜୀରେ ଅଲସର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଘା ହେଇଯିବା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର। ଦେଖ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତାମାନେ ମ୍ୟୁକସ୍ଲା ଲାଇନିଂର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କହିଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ ଆମର ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ଅଛି। ତ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲାଇନିଂର ଯଦି ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଇରୋଜନ୍ ହେଲା, ଆଇଦର ଓଏସୋଫାଗସ୍ ଏରିଆରେ ହଉ ବା ଷ୍ଟୋମାକରେ ହଉ ବା ଡୁଓଡେନାମରେ ହଉ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଡୁଓଡେନାମ ଏରିଆରେ କାଫି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି বা কাফি ଯେଉଁ ରପ୍ଚର ହେଉଛି, ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଇରୋଜନ୍ କହିବା, ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଇରୋଜନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟରଟା କାଫି ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ହେଉଛି, କାଫି ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଡୁଓଡେନାମରେ ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲସର ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ମେଜରିଟି ଯେଉଁ ଅଲସର ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମେଜରିଟି ଯେଉଁ ଅଲସର ଯେଉଁଟା ଦେଖାଦେଇଛି ଡୁଓଡେନାମରେ ହେଉଛି ହେଲା। ଡୁଓଡେନାମ ଅଲସରଟା ମେଜରିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଭିନ୍ ଏସୋଫାଗସରେ ବି ହୁଏ, ଷ୍ଟୋମାକରେ ବି ହୁଏ, ଜେଜୁନମରେ ବି ହୁଏ, ଜାଗାରେ ଅଲସର ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମେଜରିଟି ଅଲସର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଡୁଓଡେନାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଅଲସରଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଲସର ଯେଉଁ ହେଲା, ଡୁଓଡେନାଲ ଅଲସର କ'ଣ? ଡୁଓଡେନାଲ ଅଲସର ହେଲା ଡୁଓଡେନାଲରେ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା বা ଅଲସର ଡୁଓଡେନାମରେ ହେବା বা ଡୁଓଡେନାମ ରିଜିୟନରେ ହେବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନର୍ମାଲ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ବୁଝୁଛ ନା। ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଏସିଡ୍ର ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଲା ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ପାରିଏଟାଲ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ତାର ଆନାଟୋମି ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆମର କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୁପରଫିସିଆଲ ନଲେଜ ଆମର ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପୁରା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲର କେଉଁଭଳିଆ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ମେସି ଅଲସର କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଆମେ ତାର ଆନାଟୋମି ଷ୍ଟଡି କରିବା, ତା ସେଲ୍, ତା ଟିସ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମକୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଥାଏ ତାକୁ ପାରିଏଟାଲ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଲ୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ଆମେ ସେଲ୍ ଥ୍ୟୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେଲ୍ ଥ୍ୟୁରୀ ଅନୁସାରେ ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍। ସେଲ୍କୁ ନେଇକି ଟିସ୍ୟୁ, ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନ, ଅର୍ଗାନକୁ ନେଇକି ବଡି ବା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେଲ୍କୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାରିଏଟାଲ ସେଲ୍। ଯଦି ତାର ଆନାଟୋମି ଷ୍ଟଡି କରିବା ତ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାହେବ ପାରିଏଟାଲ ସେଲ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିଏଟାଲ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ର ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଲାନି, ଏକେ ତ ଏସିଏଲ୍ର ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ କେଉଁଠି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ କେଉଁଠି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ପାଇଲୋରିକ୍ ପାର୍ଟରୁ। ଆଉ ଏସିଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଚାମ୍ବରରୁ। ଯଦି ମନେକର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ର ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ଆମର ଏସିଏଲ୍ର ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର, ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ଏସିଡିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ତ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଲସର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅଲସର କୁହାହେବ ହେଲା। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯେଉଁ ମନେକର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ର ପେପ୍ସିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ରେନିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ନହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବା ଆମ ଭାଷାରେ ଜେନେରାଲ୍ ଟର୍ମ ଆମେ ଆମ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପେପ୍ସିନ୍ ଅଛି, ରେନିନ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକର ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉନି। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକର ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ନହେଲା କିମ୍ବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ହେଲା,
ଆଉ କାରଣ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ଠିକ୍ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ହେଲାନି କି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇସବୁ କାରଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଲସର ସେଟା କହିବା। କାରଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଯେଉଁ ଅଲସରଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଲସର କିମ୍ବା ଡୁଏଡେନାଲ୍ ଅଲସର କିମ୍ବା ଓଏସୋଫାଗିଆଲ୍ ଅଲସର ଅଲସର କିମ୍ବା ଜେଜୁନାମ ଅଲସର। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲସର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଅଲସର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା, ଏଇ ଏରିଆରେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର ଲାଇନିଂଟା କ'ଣ ହେବ ରପ୍ଚର ହେବ ବା ସେଇ ଏରିଆର ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅଲସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଅଲସର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, କୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ କହିପାରିବ? ଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଅଲସର ହେବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା? କ'ଣ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କଜ ଅଫ୍ ଅଲସର ବି, କ'ଣ ସେଇଟା? କ'ଣ କି ସେଇଟା? ଆରେ କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିଫ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲସର, ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି। ମନେ ରଖିଥା, ହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି, ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଦ ଚିଫ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ମେନଲି ଦେଖିବ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଲସର ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ଅଲସର ହେବାର। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ HLA-B5 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସାର ମାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଥିବ ତ ସେଇଠି ଅଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ ଅଛି। କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖିବା ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ 2 ରୁ 3 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଧିକ ଅଲସର ହେବାର। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ 2 ରୁ 3 ଟାଇମ୍ସ ଅଲସର ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। କମ୍ପାରେଟିଭଲି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖିବ, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ 2 ରୁ 3 ଟାଇମ୍ସର କ'ଣ ବେଶୀ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥାଏ ଅଲସର ହେବାର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନେକର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଲସର ହେବାର କାରଣ ହେଇଥାଏ କିଛି କାରଣରେ। ଯେମିତିକି ମନେକର ହାଇଲି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ୍ ପର୍ସନ୍ କେତେବେଳେ ହାଇଲି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ମନେକର କେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ର ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କି ଫିୟର୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କି ଆମେ କାଫି ଟାଇମ୍ରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍ ଟୁ ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇପର ମୋଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଷ୍ଟୋମାକ୍ର HCl ହାଇପର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଯେଉଁ ମୋଟିଲିଟିଟା ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କାଫି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍ ଟୁ ଅଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅନନେସେସାରୀ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କ'ଣ କରିବ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସିକ୍ରେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ, ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ କରାଇବ। ଯଦି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା ତ ଅଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଟେନସନ୍ ହେବନି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଟେନସନ୍ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ହେବନି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ନିଜ ସହିତ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଭିଜନ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର ହେବନି, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ମିଶନାରୀ ଯେତେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କଲେ ବି ନିଜ ସହିତ ଲୟାଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ବି ହେଲ୍ଦି ଟେନସନ୍ ଟିକେ ତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଆମର ଥୋଡ଼ି ଆମେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା, ଟିକେ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଅଲସୋ। ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଟେନସନ୍ ବା ଅଶାନ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ହେବ ରୋଗକୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଅଲସର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ହାଇଲି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲେ ବି ଅଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଇରିଟାଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ କଫିନ୍ ହେଲା, ଇଥାନଲ୍ ହେଲା, ମାନେ କଫିନ୍ ମାନେ କିମ୍ବା ଆଲକହଲ୍ ଇଥାନଲ୍ ଆଲକହଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଫିନ୍ର ବି ଥାଏ, କି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ବି କଫିନ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଚାହାରେ ବି ଅଛି। ହଁ ଚାହାରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇରିଟାଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ବି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଆସ୍ପିରିନ୍ ହେଲା, ନିକୋଟିନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପାଇସ୍ ଲାଇକ୍ ଚିଲିଜ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ପିପର ହେଲା, ଜିଞ୍ଜର ହେଲା, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ହେଲା, ମିଟ୍ ସୁପ୍ ହେଲା,
किंवा स्ट्रॉन्ग टी कॉफी प्रोटीन रिच फूड एटसेट्रा एगुड़ा कौन हम ना एसीएल सिक्रेशन को एग्रीवेट कर बढ़ेब है आउ एसीएल सिक्रेशन को बढ़ेला माने अल्सर हमार प्रोबाबिलिटी बढ़िया जब एसीएल सिक्रेशन एसीएल कौन सिक्रेशन हुए कार्डियक चैम्बर रू स्टोमाक कार्डियक चैम्बर रू आ जदि एसीएल सिक्रेशन है बढ़ीगला ताहले अल्सर हमार प्रोबाबिलिटी बढ़ी अरे जदि एसीएल हाइपर सिक्रेशन है ताहले अल्सर हमार प्रोबाबिलिटी बढ़िया ता माने इरिटेंट सब्सटेंस को जिते अवॉइड करा सेते भलो जिते मसला मसली कम खाइबा मो देख हेल्दी रही आमको जिते मसला कम करे सेते भलो ओकेजनाली मसला खाइले बेटर कि कम मसलार जिनस खाइबा बेटर टी कॉफी आम एत पिउछन ये जिन जिते अवॉइड करेंगे सेते भलो कि स्मोकिंग हैबिट स्मोकिंग रे तो निकोटिन फिकोटिन सब थाए आपको जिते अवॉइड करबा भी भलो कॉफी मानेकर की रे थाए कॉफी रे थाए तो एगुड़ा जिते अवॉइड करबा सेते भलो कि सहित अल्कोहल इथानल अल्कोहल अवॉइड करबा भलो कि विभिन्न मसला गरम मसला है जिंजर है पिपर है कि एगुड़ा सब यूज कर जिते करबा जिते अवॉइड करबा सेते भलो आउ यही सब जिन कौन करुच्ची ना आमर कंडीशन को बढ़ाऊँगी अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी बढ़ाऊँगी तेणु आपको कम कर बेटर देखो आउ गोटे कारण हो पारे आमको जिते फाइबर रिच डाएट खाइबा सेते भलो फाइबर रिच डाएट बुझीपार तो जिते फाइबर रिच डाएट आम खाइबा फाइबर रिच डाएट माने कौन देखा देइछि जे जो अल्सर हबार इन्सिडेंस का से एरिया लोक मान जो रोचन अल्सर कम होउछि वेयर स्टेपल डाइट इज मिलेट और व्हीट इंस्टेड ऑफ राइस कारण मिलेट है व्हीट है बेसी फाइबर कंटेंट एथरे आ फाइबर कंटेंट यही सब जो रोचे तो से हिसाब से कौन हो ना इन्सिडेंस इज लो किंतु जो इसमें फाइबर कंटेंट लो अच्छी से एरिया कौन हो अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी बेसी बढ़ुଛି तेणु फाइबर कंटेंट बेसी हेल्ले बेटर ता सहित मनकर किसीटा आमर माने आम कौटी जली पोड़ी जाइए मनकर एमती किसी कंडीशन एक्सीडेंट फैक्सीडेंट होती निआ फिआ लगी जाइए जली जाइए आउ किसी इंजुरी बनी जाइए से टाइप जोटा कि माने लंग टर्म लगे बहुत समय लगुच हिलिंग हाँपाई से केस भी अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी अच्छे मनकर आम कौन बर्न पार्ट है जो कौटी निआ लगे जली जाइए कि एसिड फेसिड क्या डाली जाइए मनकर बर्निंग पार्ट बहुत अच्छी तो आमको जो बहुत टाइम लगी जाऊँगी रिकवर करने से केस रे भी अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी अच्छे कारण से समय स्ट्रेस कंडीशन आस माइंड स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत बढ़ी जाए टेंशन बहुत बढ़ी जाए स्ट्रेस बहुत पड़े आसे आसा भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन को बढ़े आसा बढ़ेगा ताले कौन हम अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी बढ़ तेणु यही सबूर केतटा कज आम करके लिखी ये काफी है कारण आमको परीक्षा हल बेस जिन लिखा टाइम ना बुझे ये जिन बारंबार बारंबार रिवाइज कर लिख जाए तेणु यही सब कंडीशन कौन हम ना अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी अच्छे सो ये विभिन्न कारण आम देखिले जे अल्सर कहीं हुए अल्सर कौ कौ जगह आम देखिले आइदर एसोफेगस रे हम ना स्टोमाक रे हम ना कौन हम ना डेडेनम हम ना जेजुनम हम यही सब एरिया मोस्ट जो देखा जाए मेजोरिटी स्टोमाक को देखा जाए डेडेनम देखा जाए अल्सर देखा जाए अब अल्सर हबार यू कारण गुड़ाक आम देखिले कहीं कहीं अल्सर हबार प्रोबाबिलिटी कौ समय बढ़ी जाए देखिए जो अल्सर जब गोटे गोटे लोक तार सिम्पटम्स कौन देखो सिम्पटम्स कजेस पड़ूनी कि जो तुम पढ़ुंट जाणीजा दरकार गोटे ब्लाइंडली कौन मन रखा जिन जाना दरकार खाली है तेनाली जब पचार लगे सिम्पटम्स बेले बेले पचार कर सिम्पटम्स पचार आराम लिखा कौन अच्छी सिम्पटम्स कौन कि मेन हूँ डायटेरी मैनेजमेंट से सब पड़ो डायटेरी मैनेजमेंट भेरी इंपोर्टाट है कि डायटेरी मैनेजमेंट को ठीक से बुझा हेल्ले ये सब जिन आमको नॉलेज रहा दरकार बुझे डायटेरी मैनेजमेंट को परफेक्टली बुझा चेष्टा करवा कहीं डायटेरी मैनेजमेंट प्लान कराई तो ता पूर्व तार कजेस सिम्पटम्स विषय में आमको धारणा रहा दरकार से डिस्कसन कर डिस्कसन कर तो बर्तमान सिम्पटम्स देखा तो कौन कौन सिम्पटम्स आमर अच्छी जब क्या पेप्टिक अल्सर होती तार लक्षण कौन कौन देखा प्रथम कथा है जे पेटर पेन हम एपिगैस्ट्रिक पेन हो पारे है हार्ट बर्न हो पारे ड्यू टू कौन रिफ्लेक्स एसोफेगस तो हार्ट बर्न टाइप आमको फील आसो कि आमको कौन हम ना आमको कौन हम ना आमको बेसी भोक लगे घंटे 2-3 घंटा 3 घंटा भर पुणी भोक लगे स्टार्ट हो माने कौन हम से कौन कह डीप हंगर आसो डीप हंगर हंगर माने कंट्राक्शन हम पेट काटी काटला भाई लगे कि टाइप फील हम
तो ये सब तापर मनकर आमको माने अपर आब्डोमेन रे आमको कौन हबो ना आब्डोमेन माने कौन रे आब्डोमेन माने कौन अपर आब्डोमेन ता माने कौन कौन मो आब्डोमेन माने कौन abdomen ମାନେ ପେଟ जोटाକୁ ओडिया आम पेट कहते इंग्राजी स्टोमाक कहते बायोलोजी लोक ताको आब्डोमेन कहते मेडिकल साइंस लोक आब्डोमेन कहते है तेणु आब्डोमेन अपर आब्डोमेन जब एमती किसी आमको माने कौन हो डिस्कम्फर्ट लगुच कि गोटे पेट कौन काटला भाई लगुच लगे कि आमको ये लगुच गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक डिटेंशन लगुच गैस गैस भाई लगे गैस हो जो कहते गैस्ट्रिक जूस ठीक से गैस्ट्रिक जूस ठीक से सिचुएसन होनी यही टाइप किसी अबनर्माल कंडीशन घटी तो से भाई आमको फिल हम कि आमको देख वेट लॉस हम काफी पेप्टिकल्स थे लोक गुड़ाक दुर्बलिया दुर्बलिया लोक देखिए वेट लॉस लोक गुड़ाक दुर्बलिया लोक टे बेसी वेट नथिबो टिके ए टाइप लोक अनहेल्दी लोक गुड़ा टे पेप्टिकल्स प्रोबेबिलिटी अच्छी आउ मेनली आयरन डेफिशिएंसी है कि एनीमिया हवर प्रोबेबिलिटी अच्छी जब पेप्टिकल्स रही ना एनीमिया हवर तो गोटे सिम्पटम्स रे काफी जिन हो पारे ता रूट कॉज कौन जिन जाना से कष्ट से तो गुड डॉक्टर्स और बैड डॉक्टर्स किसी लोग अच्छे भकुआ भकुआ डॉक्टर गुड़ा जोड़ा लॉजिकल एनालिसिस ना जिन को क्रिटिकली एनालिसिस कर कारण रिजन तो बहुत ना गोटे जिन सिम्पटम्सटा हो सिम्पटम्स भिन्न कारण हो पारे तो ये यही प्रोब्लेम जो होती जी प्रकृत डाक्तर होता ना जब ठीक से जरा डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज मैंने टेक्निकटा भल से कथा जान आ भकुआ गुड़ाक जो थे जापर आउटसोर्स मेडिसिन लिखुए मेडिसिन खाई हेल्ले किसी हो बुझे ना नहीं तो यही टाइप वेट लॉस हमार बहुत बढ़ी आयरन डेफिशिएंसी हम तो एनीमिया एनीमिक कंडीशन से पारे है ता सहित आउ सिम्पटम्स जब आम देखा आमर कौन हम ना कारण कहीं ब्लड लॉस हो जाए ना मन अल्सर है रप्चर है टिश्यू रप्चर है तो ब्लड लॉस हम सेल फैटी मान सेल डैमेज हो माने ब्लड रप्चर है ब्लड लॉस है माने एनीमिक कंडीशन से पारे कारण आयरन हेम पार्टा ब्लड रे आयरन पार्टा कोड़ा हेम पार्टा तो प्रोबेबली देखा जाए आयरन लॉस है माने एनीमिक हो पारे किंबा जदि ये है माने अल्सर जो कौन हम ना जो कहे गोटे मालायना ब्लैक स्टूल फर्मेट हुए ब्लैक स्टूल फर्मेशन हम स्टूल माने जो झाड़ा बस तो ब्लैक ब्लैक टाइप हम जो कहे माला एना मेडिकल साइंस रे कहे माला एना MALAENA माला एना ये कंडीशन हम तो एगुड़ा आम पेप्टिक अल्सर भी कहवा ता सहित आउ कौन हम देख आम जो पाइलोरी कैनाल अच्छी पाइलोरिक चैम्बर अच्छी मे बी से कौन काटी काटी बेले स्पाज्म टाइप हम मुड़ी मुड़ी है भाई हम पेट ये भाई हम जोड़ा द्वारा आमको कौन फिल हम ना सिकनेस फिल हो पाए है कि आमको खाद्य खाया इच्छा हेनी भोक मैंने जिन खाया इच्छा कौन खाद्य खाद्य ना इच्छा हेनी खाया इच्छा हेनी ये टाइप भी फिल हो पाए तेणु ये सब जिनसर बेसी बेसी लक्षण देखा जब आम क्या अल्सर होल्सर हबार अल्सर होती तो ये सब सिम्पटम्स गुड़ाक देखा है किंतु कथा हूँ जे आपाई आम कौन करवा ना डायग्नोसिस कौन कौन अच्छे है ये जानी कथा थोड़ी आम डॉक्टर टी जानी कथा आमको मेन है डायटेरी मैनेजमेंट है मेन फोकस एरिया कि पूर्व टी आइडिया आसी दरकार ये मन पढ़ला एगुड़ा थोड़ी कोर्स लिखाई ना एगुड़ा कि गोटे जिन बुझापी ये जिन दरकार दे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम केमी कौन स्टोमाक कौटी डोडिनम कौटी कौन कौन टी दरकार तेणु से जिन चित्र ड्र कर बुझे बैकग्राउंड आउगा जो टी जानी जाऊँ केवल कारण जिन को भल भाव में एक्सप्लेन कर डायटेरी मैनेजमेंट है एगुड़ा कोर्स भी ना कि डायरेक्ट एमती पढ़ो डायग्नोसिस कौन सिम्पटम्स कौन एमती पढ़ो जदि के पढ़ला तो लिखा बेले बेले पढ़ी जाऊँगी पढ़ो लिख किसी प्रोब्लेम नहीं देख डायग्नोसिस कौन हम गोटे अच्छी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है रेडियोग्राफिक एक्सरे पकईकि आमको मे भी आम जापर एक्सरे के डिस्कवर करते अरे एक्सरे के डिस्कवर करते एक्सरे डिस्कवर्ड बाय Roentgen रंटजेन Roentgen W रंटजेन किंतु एक्सरे को एक्चुअली नीलेश बोर डिस्कवर करिया कथा किंतु अनफॉर्चुनेटली करि पारलेनी तो रंटगेन पर कले हला जेति नीलेश बोर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट नीलेश बोर नील्स बोर एक्चुअली प्रोनाउंस नील्स बोर
ନେଲ୍ସ ବୋର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି ये ଯେହେତୁ बोन्स एटॉमिक मॉडल ହଁ देखिए ना। ସେଥିପାଇଁ ନିଲ୍ସ ବୋର୍ଙ୍କ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରଣ୍ଟଗେନ୍ କଲେ ହେଲା ଡବଲ ବି ରଣ୍ଟଗେନ୍ ବୋଧେ ତ ରଣ୍ଟଗେନ୍ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହବ ନା ରେଡ଼ିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ୟାରିୟମ୍ ମିଲ୍ ଏଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି କରିପାରିବା ହେଲା କିମ୍ବା ବାୟୋପ୍ସି କରିବ ବାୟୋପ୍ସି କରିପାରିବା ବାୟୋପ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ଟିସୁକୁ ରଖିକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାୟୋପ୍ସି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଲ୍ ଫେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋପ୍ସି ତ ବାୟୋପ୍ସି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତାପରେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିହେବ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ନୋସିକ୍ ସେଥିରେ ବି କରିହେବ ହେଲା ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମକୁ ମେନଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖା ଦେଉଛି କାହାକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ କେମିତି ରିଲିଭ୍ କରିହେବ ଆଉ ଅଲସରର ହିଲିଂ କେମିତି ହେବ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପେନ୍ ଫେନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କାମ କ'ଣ ଆଗ କେମିତି ଯାହାକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ପେନ୍କୁ କେମିତି କମ୍ କରିହେବ ତ ପେନ୍ କିଲର କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ତାପରେ ଅଲସରର ହିଲିଂ ହେବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ ଯେ ଅଲସରର ହିଲିଂ କେମିତି ହେବ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ଯେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ନ ହେଉ ଯେ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ନ ହେଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡକ୍ଟରମାନେ କାମ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ବେଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ନ ହେଉ ବୁଝିଲ ନା ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଏଇ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ଟର ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯାହା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ହେଇଛି ତାର କେମିତି ରିଲିଫ୍ ହେବ ତାକୁ କେମିତି ହିଲିଂ ହେବ ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ନ ହେଇଯାଉ ଆଗକୁ ହେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇକି ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଯାଉ ତ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସେମାନେ ଲେଖିବେ ସବୁ ହେଲା ଡକ୍ଟର କାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ କଜ୍ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କେମିତି ହେବ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାମାନେ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଥେରାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥେରାପିଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ତାର ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଡାଏଟାରୀ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେବ ଡାଏଟାରୀ ଚାର୍ଟ କ'ଣ ବନିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବାନି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଲୋଚନା ବା ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆମକୁ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁଟା ବିନା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ବିନା ତେଲରେ ବା ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିନା ଇରିଟାଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବନିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ବେଶୀ ଅଲଗା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଳା ଇଭେନ୍ ବି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଆମେ କେବେ କେବେ ମସଲା ଜିନିଷ ଖାଇବା ବେଟର୍ ମାନେ ଅକେଜନାଲି ଇନ୍ ସେନ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡେଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଏକ୍ସେସ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବନି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମେ ଦରକାର ଯେ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ୱାନ୍ ଆମକୁ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଯଦି କହିବ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମେକାନିକାଲି କେମିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମାଲି ନନ୍ ଇରିଟେଟିଂ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମସଲା ଫସଲା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ ଯେ କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ହେଲା ମେକାନିକାଲି ଥର୍ମାଲି ଆଉ କେମିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନନ୍ ଇରିଟେଟିଂ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ତ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ସମୟରେ ହେଲା ତାପରେ ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବନେଇବା ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଲ୍ସର ମାନେ କ'ଣ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ଅଲ୍ସର ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଟିସ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାର ହିଲିଂ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେ ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ହେବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ହିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ହେଇଛି ତାର ହିଲିଂ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଦେଖ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଫୁଡ୍ ଟଲରାନ୍ସକୁ ନେଇକି ବା ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ସ ଖାଇଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ ତେଣୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନିୟସ୍ ଫୁଡ୍ଟା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିସ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାର ହିଲିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ ଆମକୁ ଖାଇବାଟା ବେଟର୍ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ମିଲ୍କ ବି ନେଲେ ବେଟର୍ ମିଲ୍କ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ଦରକାର
ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କ'ଣ କି ଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନେସେସରି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯାହା ଦରକାର ଟିସ୍ୟୁର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? ନୟାଗଡ଼ରେ ହଁ 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 ଯେବେ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପରେ କଲ୍ କରିବି ହେଲା। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଇଟା ଦେଖି କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ହଁ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଁ। ହୁଁ 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 ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡାଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏକ ଥିଲା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସର ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭଲ କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ଆମର ବା ଘା ହେଇଛି ଅଲ୍ସର ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଘା ହେଇଛି ଟିସ୍ୟୁର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାର ହିଲିଂରେ ତାର ମେକିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିବ କାରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ତେଣୁ ହିଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦରକାର ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିଓସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଟିକେ ଦରକାର। ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ମିଲ୍କରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫ୍ୟାଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମନେକର କ୍ରିମ୍ ହେଲା ବଟର୍ ହେଲା କି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଅଲିଭ୍ ଆମେ ତ ମେନଲି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନହେଲେ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କି ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମ କୁକିଂରେ। କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଯେଉଁ ଟିକେ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁମାନେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ତ ଲୋକ ଏତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ବି ନୁହେଁ କାଫି ଫ୍ୟାଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ କ୍ରିମ୍ ହେଲା ବଟର୍ ହେଲା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା କାରଣ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ମଡରେଟ୍ ରଖିବା ସେତେ ବେଟର୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଲିଟିକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ସପ୍ରେସ୍ କରାଇବ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଲିଟିକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସପ୍ରେସ୍ କରାଇବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇପର୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏସିଡ୍ର ତାକୁ ବି ସପ୍ରେସ୍ କରାଇବ। ତେଣୁ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ନେଲେ ବେଟର୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଭଏଡେଡ୍। ଇଭେନ୍ ଯେତେ ଡିଜିଜ୍ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବ ସବୁଥିରେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରାହେବ। ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ସେଟା ଭଲ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ। ଡାଇଜେସନ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଅଲ୍ସର ହେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ସେତେ ଭଲ। ତା ସହିତ ଆମକୁ କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ ଦରକାର। କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇନହିବିଟରି ଇଫେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେ କଜ୍ରେ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ସର। ତେଣୁ ଆକୁ ଇନହିବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହାର ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରିକୁ ଇନହିବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇନହିବିଟରି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଠି କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଇଟା ବେଟର୍ ମାନେ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରିକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡଭାଇଜେବଲ୍। ତାପରେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ରେ ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା କି ଲେମନ୍ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମର ସେଥିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଟମାଟୋରେ ବି ଇଭିନ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟଟା ଆମର ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂରେ କାଫି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ କାଫି ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟମାଟୋ ବି ଖାଇପାରିବା କି ଅରେଞ୍ଜ ଫରେଞ୍ଜ ଖାଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆଣ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ ନା କି ଏଇଟା ଆମର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଆମକୁ କାଫି ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂରେ କାଫି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖ ଡାଇଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ମନେକର
ଯେମିତି ଆମକୁ ସବୁ ଅଛି ମନେକର ଯେଉଁ ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମକୁ କାଫି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ସବୁ କ'ଣ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମ କରିବ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାବେଜ୍ ହେଲା କଲିଫ୍ଲାୱାର ହେଲା ଅନିଅନ୍ସ ହେଲା ଟର୍ନିପ୍ ହେଲା ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସାଇବେ ତ ସିକ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେବନି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ସେତେ ଭଲ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୟାବେଜ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି କ୍ୟାବେଜ୍ ହେଲା କଲିଫ୍ଲାୱାର ହେଲା ଅନିଅନ୍ ହେଲା ଟର୍ନିପ୍ ହେଲା ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ସେତେ ଭଲ ଆଉ ଯେତେ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେତେ ବେଟର ଫାଇବର ଯେତେ ରହିବ ସେତେ ବେଟର ଆମକୁ ହେଲା ଆଉ ଆଲକୋହଲ ସ୍ମୋକିଂ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ଆଲକୋହଲ ସ୍ମୋକିଂ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକରେ କାଫି ଲୋକ ଦେଖେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆଲକୋହଲ ପିଇବେ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଲକୋହଲ ପିଅନ୍ତି 40 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋରୁ କିଛିଟା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ନା ଆଲକୋହଲ ଟିକେ ପିଇବେ ତେଣୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଆଲକୋହଲ ନେବା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଯଦି ଅଲସର ଫଲସର ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ବନେଇବା ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ଫୁଡ଼୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି ଆମ ଡାଏଟ୍ରେ କେଉଁ କ'ଣ ଫୁଡ଼୍ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ କେଉଁ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଡାଏରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ଭେଗାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭେଗାନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଡାଏରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେମିତି ମିଲ୍କ ହେଲା କ୍ରିମ୍ ହେଲା ବଟର୍ ହେଲା ଆଉ ମାଇଲ୍ଡ ଚିଜ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ଭଲ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହଉ ପଛେ ଏଗୁଡ଼ା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ଭଲ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ନେସେସରି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଅଲସର ହେଇଛି ମାନେ ଘା ହେଇଛି ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ତା'ର ରିପେୟାରମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ହିଲିଂରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ଦରକାର ଡାଏରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଲ୍କ ହେଲା କ୍ରିମ୍ ହେଲା ବଟର୍ ହେଲା ମାଇଲ୍ଡ ଚିଜ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର ତା ସହିତ ସ୍କିମ୍ଡ ଫିସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଏଗ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଲେ ବେଳ ଚଳିବ ତା ସହିତ ଆମକୁ ରାଇସ୍ ହେଲା ରାଇସ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ଆଉ ପଫ୍ଡ ରାଇସ୍ ହେଲା ପଫ୍ଡ ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଲିଆ ମନେକର ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଆ କହୁଛନ୍ତି ରାଇସ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଯେତେ ଖାଇବା ସେତେ ଭଲ ଭୁଜା ଫୁଜା ଖାଇବା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଲେ ବେଟର ତେଣୁ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ରାଇସ୍ ହେଲା ପଫ୍ଡ ରାଇସ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ରହିବ ତାପରେ ୱେଲ୍ କୁକ୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ମନେକର କୁକ୍ଡ ପଲସେସ୍ ହେଲା ପଲସେସ୍ଟା ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ ତେଣୁ କୁକ୍ଡ ପଲସେସ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଲେ ବେଟର ତା ସହିତ କୁକ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କଷ୍ଟାର୍ଡସ୍ ମାଲ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲା କାରଣ କଷ୍ଟାର୍ଡସ୍ ହେଲା ମାଲ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ମିଳିବ ଆଉ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସରେ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ମିଳିବ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ହେବା ଦରକାର ଫୁଡ୍ସରେ ଟୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ଯଦି କାହାକୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର ହେଇଛି ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି କେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାବ ପରମିଶନ ମିଳିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ ଆମ ଡାଏଟ୍ରେ ୟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଭଏଡ଼ କାହାକୁ ହେବ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବିଲକୁଲ ଖାଇବାନି ଆଲକୋହଲ ଆଭଏଡ଼େବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟି ଆଭଏଡ଼େବଲ୍ କଫି ଆଭଏଡ଼େବଲ୍ କୋଲା ବେଭରେଜ୍ କୋକା କୋଲା ଇଏ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ଼େବଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭି ଖାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭି ମସଲା ଗ୍ରେଭିଟା କ'ଣ କି ମସଲାଟା ଗ୍ରେଭିଜ୍ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ପିକେଲ୍ସ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ଚିଲିଜ୍ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପାଇସି କରି ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ତାପରେ କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ଇରିଟେଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ବରଂ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ ସିନା ଭଲ କରିବନି ଏଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବେଟର ତା ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଫୁଡ୍ସ ଅଛି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଫୁଡ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ଼େଡ଼ ହେଲା ତାପରେ କେକ୍ସ ହେଲା ପାଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା ହେଭି ସୁଇଟ୍ସ ହେଲା ଯେମିତି ହାଲୁଆ କିମ୍ବା ବର୍ଫି କାରଣ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ମଡରେଟ୍ ଦରକାର ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବନି ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ସେତେ ଭଲ ବର୍ଫି ହେଲା ହାଲୁଆ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ପାଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା କେକ୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ମନେକର ଅନରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅନରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଇଟା ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପାଚିଲା ପରେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଲା ଲାଇକ୍ କୁକୁମ୍ବର ହେଲା ଅନିଅନ୍ ହେଲା ରାଡ଼ିସ୍ ଟମାଟୋସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ବି ବେଟର୍ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କର ଟମାଟୋ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ପାଚିଲା ପରେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କେକ୍ସଟା ଆମେ ଖାଇବାନି ହେଲା ଆଉ କୁକୁମ୍ବର ହେଲା ଅନିଅନ୍ ହେଲା ରାଡ଼ିସ୍ ଟମାଟୋସ୍ ହେଲା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା
ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେବ ଆଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେବନି। ଆର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଚାର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ୍ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତା ସହ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ରହିବ ଡାଏଟାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିବ ପେପ୍ଟିକଲଚର ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି adequate bland diet ମାନେ which are chemically and mechanically non irritant ମାନେ ବିନା ମସଲାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ମସଲା ତେଲ ଫେଲ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଯେଉଁ ସିଝା ସିଝି ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କଲଚରାଲ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ନଜରରେ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟା ବେଟର। ତାପରେ ହେଲା ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଫୁଡ଼ଟା ସେଥିରେ ରଖିବାନି ଯେଉଁଟାକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି କାହାକୁ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ବି ତାର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିକି ଇକୋନୋମିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିକି କଲଚରାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିକି ମନେକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜେନେରାଲି ମାଛ ଫାଛ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ସୋର୍ସ କେଉଁ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସରୁ ମିଳିପାରିବ ଭେଜ୍ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସରୁ ମିଳିପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେବ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ ତ ମିଟ୍ ଖା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଫୁଡ୍ ଖା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଇରିଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯେତେ ମାନେ ହେଭି ମିଲ୍ସ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ସେଟା ଭଲ। ଏକକାଳୀନ ପେଟେ ହେବ ଖାଇଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ବେଟର ହେଲା। ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଲ୍ସ ଦରକାର ଆମକୁ। ରେଗୁଲାର ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଲ୍ସ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍। ଏକକାଳୀନ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଡ୍ ଆମେ ଖାଇଦେବା ବଚଲ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ପେଟେ ହେବ ଖାଇଦେବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡଭାଇଜେବଲ୍ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ ମିଲ୍ସ ଖାଇବା ମିଲ୍ସ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ବି ନେବା ବେଟର। କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି କାରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନେସେସରି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଫର୍ ଦ ହିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ wound ଫର୍ ଦ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ ବୁଝିଛ ନା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଆମର ଅଲସରରେ ତାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଲ୍ସ ଆମେ ଖାଇବା ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଦରକାର ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମିଲ୍ସର ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ରେ ବା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ମିଲ୍ ନେବାର ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମଝିରେ ସେ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ନେବା ବି ବେଟର ଡିସିସନ୍। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାର ସବୁ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭେରି ହେଲ୍ଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଟର। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତରତର ହେଇକି ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 9:30ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତରତର ହେଇକି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୋବେଇ ଆରାମସେ ଖାଇବା ଦରକାର। କୌଣସି ତରତର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମରେ ଖାଇବା ଦରକାର ହେଲା। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପସପ ହୁଅନି ଆରାମରେ ଚୋବେଇ ଆରାମସେ ଖାଅ ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁ ମିଲ୍ସ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମିଲ୍ସ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ସ୍ଲୋଲି ଆଣ୍ଡ ଚିଉଡ୍ ସ୍ଲୋଲି ହେଲା। ସ୍ଲୋଲି ୱେଲ୍ ଚିଉଡ୍ ମାଷ୍ଟିକେସନ୍ ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆରାମରେ ଖାଇବା ଦରକାର ରିଲାକ୍ସ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ରେଷ୍ଟ କାଫି ଦରକାର। ଫିଜିକାଲ ରେଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ରେଷ୍ଟ ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମିଲ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଦରକାର। କି କ'ଣ କାମ କରିକି ଧଇଁସ ହେଇକି ଆସିଲ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଝାଳ ଫାଳ ଶୁଖିଗଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି ଯେ ଗଲେ ଏଭଳିଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଫୋର ମିଲ୍ ଆଫ୍ଟର ମିଲ୍ ବି ଥୋଡ଼ାସା ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ରେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି କରିବା କଥା ଆମେ କେତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ପ୍ରପରଲି ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ସନଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଇଭିନ୍ ବି ଯେତେ ବର୍ଷ ଦେଖ ପେପ୍ଟିକଲଚରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟିକଲଚରକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଏଇଥର ତ ପେପ୍ଟିକଲଚର ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା।
ଲେଖା ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଟୁ ବି କନସିଡର୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଡାଏଟ୍। ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା ପଡ଼ିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର। ଏଟା ପଡ଼ିଥିଲା 2006 ଇଭିନ୍ ବି ଏଇଥର 2020ରେ ବି ଆମର ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ପଡ଼ିଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପଡ଼ିଥିଲା ଥର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଟୁ ବି କନସିଡର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥେରାପି ଡାଏଟ୍। କେତେଥର ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବାନି ଘରେ ଆମେ କେତେଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବାର ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଟୁ ବି କନସିଡର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥେରାପିଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ସ ଲେଖିଲେ ଯାହା ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏଥର ପଚାରିଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଇଥିବା ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବା ଅନୁସାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ। ତା ସହିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପଚାରିଛି କି କଜେସ୍ ପଚାରିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିଛି କିଛି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ଡ ଏରିଆ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିହାତି ପଚାରିବ। ଡାଏଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ନିହାତି ପଚାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସରର ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ମିଳିନି ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ମିଳିନି ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବି ହେଲା। ଏଇଟା ଆର୍ଥ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବ ସେଇ ନୋଟ୍ସଟା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମର ବେସିକ୍ ନୋଟ୍ସ ସେଇ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସଟା ନା ଏଥିରେ ଥୋଡ଼ି କିଛିଟା ଇଏ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସରର ଯେଉଁ 7ଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ଆମର ଅଛି ନା 7ଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ପୁରା ପଢ଼ି ମାଇଣ୍ଡରେ ଛାପିଦିଅ। ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ସବୁଥର ପଢ଼ୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ହାଇପର ଟେନସନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ପଢ଼ୁଛି ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଗତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥର ବି ଆଥର ଡାଇବେଟିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ 2020ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ପଡ଼ିଲା ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ବି ପଡ଼ିଲା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ବି ପଡ଼ିଲା 3ଟାଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଅନନ୍ତ। ଏଥର ବି ଆଉ କ'ଣ ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ପଡ଼ିବ କି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ପଡ଼ିବ କି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ କି ହାଇପର ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାଇପର ଟେନସନ୍ ଆସିବ ବୋଧେ ହାଇପର ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆମେ ସବୁ 7ଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା ଭଲ ଭାବରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିବା ଯାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ପଢ଼ିବା ଯେତେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଜିନିଷ ସେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼। ଯାହା ପାଖରେ ନୋଟ୍ସ ପହଞ୍ଚେନି ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇବି ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସର ନୋଟ୍ସ ଆଜି ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ସରର ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଲା।